हेलो बच्चों, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? तुसी मेरे पिछे देख रहे हो अज ना तो वाइट बोर्ड आ ना ब्लैक बोर्ड आ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अज अपने स्कूल च खड़ी हुई हाँ थोड़ी सैकेंड क्लास के रूम विच। किन्ने सोहने सोहने रूम्स है ना तुहाडे। तो एक्चुअली मैं बनानी सी इंग्लिश की वीडियो थोड़े वड्डे जिहड़े फ्रेंड्स वास्ते 6th 7th 8th दे वास्ते। उनका टॉपिक यही सीगा कि नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने स्कूल दे विच अपनी क्लास दे विच इन्नी सोहनी वॉल है अपनी, मैं थानू उत्थों पढ़ाना स्टार्ट करा सिखावां ताकि अपने छोटे बच्चे भी इनू समझ सकन सीखन इस वीडियो दे विचों ते वड्डे तां फिर सीखणगे जदों मैं लैसन पढ़ाऊँगी। तो अज मैं थानू सिखाउण जा रही हाँ दस्सण जा रही हाँ नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया बारे। थानू सब नू पता ना कि आप इंडिया च रहिंदे वी आर इंडियंस। जदों आपां किते बाहर जाने मतलब आउट ऑफ इंडिया देश तो बाहर जाने थानू पता कोई भी ये नहीं पुछदा कि थोड़ा नाम की है, तुसीं किहड़े शहर च रहिंदे हो। वो पुछदे आ तुसीं किहड़ी कंट्री तो आए हो। तो असीं प्राउडली कहने कि वी आर इंडियंस, असीं इंडिया तो आए हैं। तो हरेक देश दे विच हरेक देश दे एक आपदे राष्ट्री चिन्ह हुंदे ने जिन्हां ते उहनूं माण हुंदा। उहदा आपदा एक फुੱਲ हुंदा है ना, आपदा एक झंडा हुंदा। झंडे देखे ना तुसीं किन्ने तरह के सब दे अलग अलग तरह के झंडे हुंदे ने। तो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस्सण जा रही हाँ जिन्हें अपने इस वॉल के उत्ते नैशनल सिंबल्स ने ना, मैं तुहानूं उन्हां बारे दसदी हाँ। ठीक है, चलो आ दस्सां मैं तुहानूं। फिर सब तो पहली गल है अपना मान, अपना प्राउड। दिस इज़ वट ए साडा फ्लैग है, ये साडा तिरंगा है, ये साडे देश की मान है, शान है। इनू ट्राई कलर भी कहते हैं। ठीक है, ट्राई कलर ये साडा राष्ट्रीय झंडा है, साडा नैशनल फ्लैग है। ओके पुत्र। सैकेंड की आ जाता है साडे कोले साडा राष्ट्रीय पंछी, साडा नैशनल बर्ड किहड़ा अपना पीकॉक। मैं स्पैलिंग्स वगैरह नहीं बोलने, तुसीं खुद देखना है, खुद लिखना, खुद याद करना, जानना है इस चीज़ बारे। तो नैशनल बर्ड किहड़ा पुत अपना पीकॉक। उस तो बाद क्या आ जाता अपना नैशनल फ्लावर, अपना राष्ट्रीय फुੱਲ। वैसे तो फुੱਲ तो सबनों सोहने लगते हैं, सारे ही फुੱਲ सोहने होंदे ने है ना। वैसे तो आप ज़्यादातर गुलाब नूं सोहना कहने, लेकिन अपना राष्ट्रीय फुੱਲ किहड़ा हैगा लोटस। लोटस की हुंदा है कमल दा फुੱਲ। ओके। तो उस तो बाद आ जाता है नदियाँ बहुत ने ना इंडिया दे विच, बहुत नदियाँ ने, नहरां ने, समंदर ने। तुहानूं पता इंडिया 3 पासियां तो समंदर तो घिरिया होया, लेकिन इंडिया की सेक्रेड जिहड़ी रिवर हैगी आ, जिहड़ी पवित्र नदी आ जिन्हों आपां नैशनल आपां रिवर भी कह सकते हैं, उहदा नाम की हैगा दी गंगा। ठीक है, गंगा जिन्हों आपां गंगा नदी कहने आ। उस तो बाद अपने को लेके आ गया अपना ट्री, नैशनल ट्री पुत। वो किहड़ा हैगा बनियन ट्री। बनैन नहीं कह देना, बनियन ट्री। ठीक है, बरगद का वृक्ष जिहड़ा हैगा वो अपना नैशनल ट्री आ। उस तो बाद अपनी जिहड़ियां बिल्डिंग्स ने बहुत सोहने मोनूमेंट्स ने इंडिया दे विच पुत। बहुत पहलां दे समय दे बनाए हुए, मुगलों के बनाए हुए, उस तो पहलां दे बहुत सोहनी बिल्डिंग, कुतुब मीनार सुनिया, रेड फोर्ट सुनिया ना तुसीं। तो उस तरीके दे नाल साडे जिहड़ी देश की पहचान है, जिहड़ा कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी आ, दैट इज़ द ताज महल। ओके, ताज महल कित्थे है पुत? आगरा दे विच है। अगे आ गया देखो की है भला, अगे क्या आ गया मैंगो। स्वाद लगता है ना मैंगो शेक पीने हो? गुड, मैं भी पीनी होनी है, मैनू भी वधिया लगता। तो अपने को अगे क्या आ गया नैशनल फ्रूट आ गया। नैशनल फ्रूट किहड़ा इंडिया का? मैंगो। एंड आफ्टर दैट साडे कोल आ गया टाइगर। ठीक, टाइगर बिस्किट खाते होंगे, मैंने पता है तुसीं। तो एक ही अपना नैशनल एनीमल किहड़ा पुत अपना टाइगर। एक ही चीज़ है, ये सिंबल है पुत अपनी करंसी का, रूपीज़ का। अपना रूपी कहते हैं ना, रुपये कहते हैं। तो दिस इज़ आवर सिंबल। तुसीं नोटिस करोगे ये र भी है, तो एक तरह का आर का अद्धा हिस्सा भी आ। ठीक, उस तो बाद अपने को देखो एंबलम है अपना सत्यमेव जयते वाला एंबलम है, जिहड़ा सांची स्तूप दे विच हैगा। तो सारनाथ दे विच सत्यमेव जयते, ये 3 की बने हुए हैं, ये 3
चार ने एक्चुअल तौर पर लायनस ने जिहड़े बैक टू बैक खड़े हुए ने। ओके, तो ये अपने नैशनल सिंबल्स ने पुੱਤ। ये छोटे सारे बच्चों ने फर्स्ट तो लैके 5th क्लास तक के सारे बच्चों ने नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया जिहड़े ने तुसीं अपनी नोटबुक्स ते लिखने ने, याद करने ने, प्राउडली कहना कि वी आर इंडियंस, राइट। तो इत्थे तुहानूं एक चीज़ और ऐड ऑन कर दिंदी हाँ। दिस इज़ वट, दिस इज़ 15th of August इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी मिली सी सानूं इस दिन 15 अगस्त 1947 नूं। एंड दिस इज़ वट 26 जनवरी रिपब्लिक डे, संविधान मिलिया सी सानूं इस दिन 26 जनवरी 1950 नूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुसी ही करना, तुसी नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया देश के राष्ट्रीय चिन्ह जड़े ने उन्हां बारे जानना है, प्राउडली कहना है। थानू कोई कदे भी पूछे कि दसो थोड़ा नैशनल एनीमल केड़ा है, नैशनल बर्ड केड़ा है, नैशनल फ्लावर केड़ा है, नैशनल फ्रूट केड़ा, राइट, की कहते हैं नैशनल फ्लैग केड़ा हैगा, तो तुहानू पता होना चाहिए हमेशा बी इंडियन एंड बाय इंडियन, तो इंडिया नू जानो। ओके, फिर इस तो बाद हुण आपां वड्डे जिहड़े अपने ब्रदर सिस्टर दीदियां ने उन्हां लई जिहड़ा मैं लैसन तैयार किया वो लैसन बारे जानते हैं, नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ओके, बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, किवें हो तुसी सारे, ठीक हो ना। तुसी हुणे इस तो पहला एक वीडियो देखी ना मेरी, जिहदे विच मैं तुहानूं नैशनल सिंबल्स बारे दस्सिया सारे। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया ना कि अपने स्कूल की वॉल है वो वाली जिहदे उत्ते नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया बने हुए आ। तो वो तो काम सीगा एक छोटे बच्चों वास्ते, प्राइमरी क्लासिस वास्ते। लेकिन हुण मैं तुहानूं इंग्लिश की जिहड़ी अपनी बुक हैगी आ उहदे विचों एक लैसन करवाउण जा रही हाँ, जिहदा नाम है नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि ये लैसन किसी एक क्लास दे करन वाला है। इस लैसन नूं पर्टिकुलरली करवाउण दा मेरा कारण भी यही आ कि सानू सब नूं, असी बच्चे जिहड़े भी स्कूल च पढ़दे हुंदे आ जां असी सारे जो भी हाँ, सानू सब नूं नॉलेज होनी चाहिदी आ कि साडे देश दे राष्ट्रीय चिन्ह किहड़े आ, नैशनल सिंबल्स इंडिया दे किहड़े आ। तो नैशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया का टॉपिक स्टार्ट करन तो पहला मैं चाहुंदी हाँ कि मैं तुहानूं इस लैसन दे विच जिहड़ी वोकैबलरी आ उहदे बारे दस्सां। तो सब तो पहला जिहड़ा वर्ड आ वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हुंदा आज़ाद। कल्चरल, कल्चर तो सुनिया है ना, कल्चर संस्कृति, कल्चरल हुंदा सांस्कृतिक। फ्लैग झंडा। फिर आ गया अपने कोले ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब तिरंगा। सैफरन, सैफरन एक कलर हुंदा पुੱਤ, सैफरन मतलब केसरी। करेज हौसला। सैक्रीफाइस कुर्बानी। पीस शांति। फर्टिलिटी उपजाऊपन। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। सिंबल चिन्ह। एंशियंट प्राचीन। प्रोग्रेस तरक्की। होप उम्मीद। फ्यूचर भविख। बच्चों तुसी जिन्ने भी मैं वर्ड मीनिंग बोले है ना, ये सारे वर्ड मीनिंग तुसी अपनी नोटबुक्स के उपर लिख लेने हैं पुੱਤ। अगे आ पुੱਤ एंबलम। एंबलम हुंदा प्रतीक। रेप्लिका। रेप्लिका तुहानूं मैं समझाऊंगी भी किसी भी कोई बहुत वड्डी चीज़ हुंदी आ, बहुत वड्डा मोनूमेंट हुंदा, ਉਹਦੇ वर्गी एक उस तरह की छोटी जी उनका मॉडल जिहड़ा बनाना उन्होंने पर रेप्लिका कह देंगे आ। इस करके मैं इहदा वर्ड लिखा है बिल्कुल उस तरह की एक छोटी नकल। अगे कैपिटल। TOL है पुੱਤ, कैपिटल शिखर नूं कहंदे आ, टॉप नूं। एक हुंदा कैपिटल TAL कैपिटल। वो कैपिटल हुंदा पुੱਤ जिवें राजधानी। पिलर, पिलर हुंदा स्तंभ। सरमन, सरमन है धार्मिक उपदेश। जिहड़े वड्डे सेंट हुंदे आ वो धर्म के जो उपदेश दिंदे आ उन्होंने सरमन कहा जाता। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट हुंदा किसी नूं ज्ञान की रोशनी प्राप्त होना, रोशनी होना या रुशना जाना।
डायरैक्शनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਸੀਲ SEAL ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਂਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ। ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਮਧੁਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਸੌਂਗ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਸਾਹਿਤ। ਓਕੇਜਨਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਬਰ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਏਕਤਾ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ 8 ਦਾ ਲੈਸਨ 5th ਹੈ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। Every independent country of the world has some national symbols of its own। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਵਾਏ ਆ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, has some national symbol of its own। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। These symbols inspire and unite its people। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਆ। ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਫॉर द ਵੇਰੀਅਸ ਕਲਚਰਲ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। These symbols play an important role in motivating the people of the nation to work together। These symbols ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ। They constantly remind the people of their great cultural and national values। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ। ਫਲੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਝੰਡਾ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਤੀਕ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ? ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ। Our national flag is called the ਤਿਰੰਗਾ or the tricolor। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਟਰਾਈ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰ ਮੈਨੇ ਰੰਗ। ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ 3 ਕਲਰਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨੇ, ਸੈਫਰਨ, ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ। ਸੈਫਰਨ, ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕੇਸਰੀ, ਸਫੇਦ ਅਤੇ ਹਰਾ। The saffron is at the top। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੈਫਰਨ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈਟ ਕਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਫੇਦ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਵੀਲ ਵਿਦ 24 ਸਪੋਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਰੰਗ ਦਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਲ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ, ਪਹੀਆ, ਪਹੀਏ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 24 ਸਪੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 24 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਆਫ ਆਵਰ ਫਲੈਗ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਦ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਆਫ ਆਵਰ ਫਲੈਗ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਦ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊਪਨ ਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦ ਵੀਲ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪੀਸਫੁਲ ਚੇਂਜ, ਵੀਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਦ ਵੀਲ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪੀਸਫੁਲ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਆਵਰ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਚਰ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। Thus our tricolor is a symbol of peace, progress and hope for the future। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਹੋਪ, ਉਮੀਦ ਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਫਿਲਸ ਅਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਟ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਅਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਗॉट ਅਸ ਆਵਰ ਫਰੀडम। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰੀडम ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? 15th of August 1947। ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਵੀ ਸੈਲਿਊਟ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੈਲਿਊਟ ਆਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਆ? 3 ਕਲਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਸੈਫਰਨ, ਵਾਈਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਪਲੀਕਾ। ਰੈਪਲੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਰੈਪਲੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਅਸ਼ੋਕਾਸ ਪਿਲਰ ਐਟ ਸਾਰਨਾਥ। ਸਾਰਨਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਏਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਸਾਰਨਾਥ
that Lord Buddha delivered his first sermon after his enlightenment. ਸਾਰਨਾਥ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸਾਰਨਾਥ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤੰਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੈ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਹੈਜ਼ 2 ਪਾਰਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ, ਦ ਟੌਪ ਐਂਡ ਦ ਬੇਸ। ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦ ਟੌਪ ਹੈਜ਼ 4 ਲਾਇਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? 4 ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਨੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਫੇਸਿਸ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦ ਬੇਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਾਰਸ ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀਲ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਅ ਬੁੱਲ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲੋ these 3 figures the word ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ are inscribed। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲੋ these 3 figures, ਇਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਪੁੱਤ? ਹਾਰਸ, ਵੀਲ ਤੇ ਬੁੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਸਤਯ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸੀਲ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। We have it on all our currency, stamp papers, revenue stamps, official documents and all official publications। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਡਾਪਟਡ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ? ਜਨ ਗਣ ਮਨ is a song that is highly melodious and deeply meaningful। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜय ਹੈ, ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ is a song, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ that is highly melodious, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, and deeply meaningful, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ। It was written and composed by Rabindranath Tagore। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਜੀ ਟੈਗੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ। He was a great poet, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਨ, and was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਜੀ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਇਮਸ ਦਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ। ਤਾਂ 1913 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ।
आवर नैशनल एंथम इज संग ऑन ऑल सैरेमोनीअल ओकेजनस। जिहड़ा साडा राष्ट्री गान है ना वो जिन्ने भी समारोह हुंदे ने देश दे उन्हां ते गाया जांदा पुत्त। इट इज़ ऑल्सो संग एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रेयर्स इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਪੀਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ। We should stand at attention when the national anthem is being played or sung। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ। ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ? ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸੁਜਲਾਮ ਸੁਫਲਾਮ ਮਲਯਜ ਸ਼ੀਤਲਾਮ ਸ਼स्य श्यामलाम ਮਾਤਰਮ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਚੈਟਰਜੀ। ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਰਾਹੀਂ। ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ਆਫ ਅ ਸਨਸ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਮੇਜ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਮਦਰਲੈਂਡ। ਹੋਮੇਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਦਰਲੈਂਡ ਮੈਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰੀडम। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਨਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਅਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਚੀਤਾ ਹੈ। ਦ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ਿਲਿਟੀ ਚੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੀਅਰਲੈਸਨੈਸ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। Since November 1972, the tiger has been adopted as our national animal। ਨਵੰਬਰ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਪੀਕੌਕ। ਪੀਕੌਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੋਰ। ਦਿਸ ਬਰਡ ਇਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਲਵਡ ਫॉर ਇਟਸ ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਕਲਰਫੁਲ ਪਲਮੇਜ ਐਂਡ ਫॉर ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਡਾਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੰਖ ਹੈ ਐਂਡ ਫॉर ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਡਾਂਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੰਸ 1963 ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਡੋਪਟਿਡ ਐਜ਼ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ। 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਮੋਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਹੰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੀਕੌਕ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟਾਈਗਰ ਹੈਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਨ ਬੈਨਡ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਰ। ਆਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਦ ਲਵਲੀ ਫਲਾਰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਸ ਪਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸਨੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਸੂਚਕ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਮੈਨੀ ਹਿੰਦੂ ਗॉड्स ਐਂਡ ਗॉडेसेस ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਿਸ ਫਲਾਰ ਔਰ ਸੀਟਡ ਔਨ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲੋਟਸ ਯਾਨੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਫਲਾਰ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਚਡ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅਨਮੈਚਡ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਲ ਥੀਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਪਲੇ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਦੇ ਐਨਕਰੇਜ ਅਸ ਟੂ ਅਪਹੋਲਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਕਲਚਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਹਰੇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਬਾਏ ਪੁੱਤ।